اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کا سفر کیا، جس دن معراج کا سفر کیا، میں اس دن ایک عورت کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا، اس حال میں دیکھا، اس عورت کا سر کا بال پکڑ کر ایک پیڑ میں لٹکا دیا گیا ہے اور اسے گھمایا جا رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری بیٹیوں، بس صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سینے میں خنجر چبھو دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا، جبریل یہ کون عورت ہے اور کس وجہ سے اتنا دردناک جہنم میں اسے سزا ملی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں سر کے بال کو کھول کر چلا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یہ کسی کا پرواہ نہیں کیا کرتی تھی، یہ بازاروں میں جایا کرتی تھی تو بے پردہ ہو کر جایا کرتی تھی، یہ بازاروں میں، میلوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یعنی دنیا کی تمام زمینوں میں گھوما کرتی تھی تو سر کے بالوں کو چھپا کر نہیں جایا کرتی تھی۔ میری بیٹیوں، میری اسلامک بہنوں، اور آج موجودہ دور کے لڑکیوں کے باپ اور بھائیوں، سنو، آج ہمیں اس چیز کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو پردوں سے مزین کیا ہے، آج اس پردہ کا گردہ اڑایا جا رہا ہے۔ کم از کم ہمیں اور آپ کو، آج میری بہن، آج میری لڑکیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اسکول جانے کے لیے منع بھی نہیں کرتا، میں اسکولوں کی توہین بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، اسکول جائیں، دنیا داری کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ہاں ایسے نہیں کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے میں اسلام کے حکم کو توڑ دو اور آیت قرآنی کو توڑ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیرو تلے کو چل دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک باپ کے لیے ضروری ہے کم از کم اپنی بیٹیوں کو تلقین دے، کم از کم اپنی لڑکیوں کو بولے، اے میری بیٹی تم اسکول جا رہی ہو، تم کالج جا رہی ہو، اے میری بیٹی، اے میری بہن، کم از کم تم اپنے آپ کو پردہ میں چھپا لو، اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لو، اسکارف رکھ لو۔ اے میری بیٹی، تم اسلام کی ماننے والی ہو، تم مسلم گھرانہ کی لڑکی ہو، تم ایسے طریقے سے پردہ میں جاؤ تاکہ دنیا تمہیں دیکھ کر پہچان لے، تمہاری پردہ دنیا کی نگاہوں میں پہچان بن جائے گی۔ جب راستہ میں چلو گی تو دنیا کے لوگ تمہیں دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ اسلام کو ماننے والی خاتون ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی خاتون ہے، یہ اپنے حسن کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے، یہ اپنے زینت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، اس کے جو گارجین ہیں، جو مالک ہیں، اسے چاہیے کہ ان سب چیزوں کو فالو کریں اور انہیں تلقین کریں۔ میری بہنوں، ذرا سا سنو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج دور حاضرہ کی بیٹیوں کو اللہ نہ کرے کہ ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر لٹکایا جائے۔ میری بیٹیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان بیٹیوں کو اللہ نہ کرے کہ ان کے سینوں میں بھی خنجر چبھایا جائے۔ میری بہنوں، کم از کم اپنے سینے پر دوپٹہ رکھ لیا کرو، راستہ میں چلو۔ کہاں تمہیں اسلام نے بائیکاٹ کیا ہے، تمہیں ضرورت پڑے گی تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گی، تمہیں اگر ضرورت پڑے تو تم بازاروں میں بھی جاؤ گی، لیکن تم ایک اسلامی عورت بن کر جاؤ گے۔ تمہارا سر کا ایک بال بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے، تمہارا حسن و نما بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔
चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास कर खिताब किया। दुनिया के किसी मौलवी को खिताब नहीं किया, दुनिया के किसी वली अल्लाह को अल्लाह ने खिताब नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों से कह दें, आप अपनी बेटियों से कह दें, और कलिमा पढ़ने वाली तमाम मुसलमान की बेटियों से, औरतों से आप कह दें युदनीना अलैहिन्ना मिन जल्बाबिहिन्ना। ऐ नबी कह दें, जब वो घर से बाहर निकले, किसी भी ज़रूरत में निकले, आप अपनी बीबी, अपनी बेटी और अपनी उम्मत की तमाम औरतों से कह दें कि वो अपने सर पर मोटा सा चादर रख ले, कोई कपड़ा रख ले, बुर्का में पूरे के पूरे ढक जाए, उसके बाद में निकले। ये पर्दा क्यों दिया जाएगा? कुरान उसको वाज़ेह तरीक़ा से बयान कर दिया, ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फ़ला युज़य्यिन। ओ लोगो, ऐ दुनिया की बेटियों, अगर तुम अपने सर पर दुपट्टा रखती हो, तुम अपने आप को बुर्का में लिपट कर ढक कर चलती हो, ये तुम्हारा दुनिया की निगाहों में पहचान बन जाएगा। दुनिया तुम्हें देखकर पहचान लेगी, ये कुरान को मानने वाली बेटी है, ये इस्लाम की फॉलोअर है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली बेटी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें अपने अपने घरों में नज़रिया कर कर देखनी चाहिए। दौरे हाजरा का जायज़ा लीजिए कि आज एक लड़की, आज मेरी बहन जब स्कूल के लिए रवाना होती है तो उसका लिबास को देख लिया जाए। लिबास तो पहनती है तो सीने में दुपट्टा नहीं है, बाल को संवर कर निकलती है, सर पर दुपट्टा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें देखना चाहिए, आज हम अपनी बेटियों को और आज अपनी बहनों को आज खुले मैदान में लावारिस गाय के तरह से छोड़ दिया हूँ, भेड़ियों के तरह से छोड़ दिया हूँ, बकरियों के तरह से छोड़ दिया हूँ, लगता है इसका कोई वारिस है ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहता हूँ कि हमें और आपको इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। चलो सुनो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है। ऐ दुनिया की औरतों, इस्लाम के दावा करने वालियों, फ़ातिमा तुम जैसी एक औरत थी, सुनो उसका पर्दा का ये हाल था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रो रही है, हज़रत अली पूछ रहे हैं फ़ातिमा क्यों रो रही हो? फ़ातिमा कहती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे ऊपर आप एक एहसान करना कि मेरी जनाजा की नमाज रात के अंधेरी में करना। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कहते हैं कि तुमने तो एक मुसीबत मुझ पर डाल दी, ऐसी क्या बात है? ये कैसी अकल है कि तुम्हारा इंतकाल ज़ोहर में हो तो असर में तुम्हारी जनाजा लेकर ना जाया जाए, और असर में हो तो मगरिब में ना लेकर जाया जाए, रात की अंधेरी को मखसूस कर रही हो, इसका वजह क्या है, इसका सबब क्या है? दुनिया की मेरी बहनों सुनो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, जब तक मैं ज़िंदगी में रही, जब तक मेरी सांस की मशीन जारी रही, ऐ अली, आज तक कोई गैर महरम मर्दों का मैंने दर्शन नहीं की हूँ। ऐ अली, मैं हमेशा पर्दा में रही हूँ। ऐ अली, मुझे ये बात पसंद नहीं, मुझे गवारा नहीं कि मरने के बाद भी मेरे मरे हुए जिस्म में जो कफन का कपड़ा हो, उस कफन का कपड़ा पर कोई दूसरे मर्द का
नज़र पड़े। हमें पसंद नहीं कि मेरे मर जाने के बाद में मेरी बॉडी को भी कोई गैर मर्द देखे। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर इस वसीयत को ज़रूर पूरा कर देना। मेरी बहनों देखो, जीते ज़िंदगी में पर्दा का एहतियात तो करिए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, लेकिन मरने के बाद भी पर्दा का ख्याल है, मरने के बाद भी अपने पर्दा को नहीं भूल रही हैं। मेरी बेटियों, इसलिए तुम्हें पर्दा का हमेशा एहतियात करना पड़ेगा, तुम्हें पर्दा के साथ में रहना पड़ेगा, और वरना दुश्मनाने इस्लाम मौका से फ़ायदा उठाएगा। सुनो, तुम्हें पर्दा में रहना गैरत आ रही है, पर्दा तुम्हें खराब लग रहा है मेरी बेटियों, इसलिए तुम्हारा हिजाब को नोचा जा रहा है। गैर कौम तुम्हारे हिजाब पर पाबंदी लगा रहे हैं। वो तो अपने दिमाग लगा रहे हैं कि इस्लाम ने बड़ी इज्जत व आबरू से नवाजा है, उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को बड़ी इज्जत से सरफराज किया है। मेरी बहनों, इन्होंने हरदम कोशिश की है कि कलीमा पढ़ने वाली, इस्लाम के मानने वाली औरतों को कैसे बेपर्दा किया जाएगा। इसलिए तुम्हें खबर सुनने में मिलती है, तुम्हें खबर मिलती होगी कोई लड़की कॉलेज में जा रही है, वहाँ बुर्का को इलाव नहीं किया जा रहा है, वहाँ स्कार्फ को इलाव नहीं किया जा रहा है। मेरी बहनों, जो तुम्हारा इज्जत का सामान था उस पर भी आज कानून लागू किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम पर्दा से कोसों दूर भाग चुकी है, तुम पर्दा से घृणा करती हो, इसलिए आज उस पर्दा को तुम्हारे ऊपर से पर्दा का गर्दा उड़ाया जा रहा है और पर्दा से तुम्हें रोका जा रहा है। मेरी बहनों, तुम सर्विस कर रही हो, करो। तुम कॉलेज में जा रही, जाओ। बाज़ारों में जाती हो, जाओ। जो तुम्हारे ज़रूरियात में से है, जो तुम्हारा ज़रूरत का काम है जाने के लिए, इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता है, लेकिन इस्लाम को हर कदम पर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा पर्दा में ही रहना पड़ेगा, पर्दा के साथ जाना पड़ेगा। मेरी बेटियों, आज लापरवाही के साथ में इस्लाम को बदनाम करते हुए घूमने वालियों, शॉपिंग मॉल में जाने वालियों, बाज़ारों में जाने वालियों, और आज मौजूदा दौर के दयूस बापों, सुन लो, तुम एक मुसलमान बाप होकर अपनी बेटी को जो बाइक में लेकर तुम जा रहे हो, अरे पहले देखो उसके बॉडी में कोई मोटी सी चादर है या नहीं, कोई स्कार्फ है या नहीं। मैं कैसे बाप हूँ, अपनी बेटी को समझौता नहीं दे रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 लोगों के सामने में मैं वाजे करता हूँ ये मेरी लाडली बेटी है। बड़ा मैं अपने आप को गरूर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझा जा रहा हूँ। नहीं मेरे प्यारे साथियों, 10 लोगों के सामने अगर आपकी तारीफ की गई है, अरे फला की बेटी देखने में बड़ी हसीना जमीला है, बड़ी अच्छी है, अब बताओ तुम कैसे बाप हो जो इस्लाम ने मना किया था तुम्हारी बेटी का चेहरा कोई गैर महरम नहीं देखेगा। मेरे बेशरम बापो, आज तुम अपनी बेटी को ले जाकर तुम अपनी बेटियों का चेहरा दूसरों तक पहुंचा रहे हो, जबकि अल्लाह के नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदु रिहा। ऐ मेरी उम्मत की बेटियों, जो पर्दा को एहतियात नहीं करती, जो सर के बालों को खोल कर चल रही है, हेम सेम तुम्हें पसंद है, तुम दुनिया की रंगीला ज़माना में और रंगीला जाल में फंस गई हो। तुम दुनिया के नज़र में 1 मिनट के लिए तुम्हें तो वेलकम दिया जा रहा है, तुम्हें अच्छाई का नारा दिया जा रहा है, लेकिन मेरी बेटियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसी औरत क़यामत के दिन जन्नत तो जाना दूर की बात है, ये जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। मेरी बहनों,
اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم دیا ہے، ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کی ہر آیت کو فالو کریں، ہر آیت کی میننگ اور مفہوم کو سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ و ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہر دم کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ غور سے سنو، ہمارے سماج میں نام کا مسلمان ہے لیکن اس کے اندر منافق کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں کے طرف اپنا رخ کر لیا، اپنا چہرہ مصلیوں کے طرف کر لیا، اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سلام پھرنے کے بعد میں وہ دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے، مطلب کہ اسے ایک رکعت نماز ملی ہے، پہلے کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کو بغور دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آدمی ہے جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، دیکھا جائے ایک چھوٹی یا دو چھوٹی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ سلام پھیرا، مسجد سے باہر چلا گیا، تو جو پوشیدہ CID ہوتا ہے، خفیہ CID، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو، اس آدمی کو دیکھو۔ دیکھنے کے بعد عمر فاروق نے کہا کہ اس کا نام ڈائری میں نوٹ کر لو۔ اے میرے سماج کے لوگوں، آج اس کی ایک رکعت فوت ہو گئی، چھوٹ گئی ہے، دوسرا دن میں دیکھوں گا، تیسرا روز میں دیکھوں گا، تیسرے روز کے بعد اگر پھر وہ کوتاہی کرے، فجر کی ایک رکعت چھوڑ دے، اے لوگو سن لو، میں اسے سزا دوں گا۔ پوچھا گیا ہے عمر فاروق کیا سزا دیجیے گا؟ عمر فاروق نے کہا میں اس کا دہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں خلاف سزا دوں گا، الٹا سزا دوں گا، یا پھر میں ایسے کروں گا کہ اس کا دہنا پیر کاٹ دوں گا اور بائیں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پوچھا گیا اے عمر اتنی کڑی سزا کو آپ منتخب کیوں کر رہے ہیں؟ اے عمر اتنی کڑی سزا آپ چناؤ کیوں کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا کہ اے لوگوں سنو، جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنی بڑی مشکل کام ہے، بڑا دشوار ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے، اور میں منافق کو ایسے ہی سزا دوں گا، میں منافق کے لیے ایسے ہی سزا تجویز کرتا ہوں۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ عمر کا دور تھا، تو خاص کر میری بہنوں، میری بیٹیوں، اسلام نے تمہیں عزت کے نظر سے دیکھا ہے اور تمہیں لبابہ پہنایا ہے۔ اسلام کا دیا ہوا نعمتوں کو تم برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اے اللہ تو پردہ نشین بنا، اے اللہ ہمیشہ پردہ کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔